ओम शांति। आज 21/3/2025 स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान प्रतिदिन आमको मुरली शुणाउछन्ति। से जेकोसी गोटे पॉइंट उपरे विशेष आलोचना करी बद्धमूल धारणा सृष्टि कराउछन्ति। बाबा कहते जोग बलरे सबु संभव। एते बड़ पतित दुनिया से भी पवित्र होई पारिबो, सुख शांति दुनिया रे परिणत होई पारिबो। ए आत्मा सबु पावन होई जिवे, संसार पूरा परिवर्तन महापरिवर्तन होई जिवो। पूरा संसार तो जलमग्न होई जीवनी, प्रलय होई जीवनी। ये सबु शास्त्र पुराण रे सिना लिखा जाइछे, किंतु ए सबु किछि घटिबनी। महापरिवर्तन घटिबो, महाविनाश घटिबो। यही जो कथाटा केवल जोग बल द्वारा संभव बाबा कहीदे। बाहुबल रे साधारण राजा माने गोटे गोटे राज्य अधिकार करुथिले, किंतु एड़े बड़ पृथ्वीर महापरिवर्तन बाहुबल रे होई पारिबो नाही। बाबा कहते मन जित जगत जित, बा माया को जितिले आमे जगत को जिति पारिबा। माया ही आम ठारू राज्य छड़े नहीं। माया रावण पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब आम ठारू राज्य छड़े नहीं। राज्य भाग्य सुख शांति आनंद सब से ही छड़े नहीं। किंतु बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा से ज्ञान देकी बुझेकी केमिति कौन कले आमे पुणी पूर्व राज्य फेरी पाइबा सेही कथार बाट नियम बतौछन्ति। हेले आमे केमिति जानिबा बाबा प्रकृत रे आसीछन्ति आ से ये कार्यक्रम करूछन्ति। प्रायतः बहुत आत्मा ए कथा विश्वास करनांती। तेणु आमे कौन कथा जानिले को कथा पर विश्वास कले आमे ए बाबा आसी तांकर पाठ बजाउछन्ति बोली आमे विश्वास करिबा। बाबा कहउछन्ति जे से होछन्ते दुख हर्ता सुख करता, अन्य केही दुख हरण करि पारिबे नाही। आमे भाबुचे जेतेबेले असुविधा पडुची आमे कहि दोचे भगवान मु कोन दोष करिथिली जे तू मते एई भलिया दंड दउछ। माने भगवान दंड देउछन्ति, भगवान दुख देउछन्ति। आमे ए सब कथा भाबुचे। साधारणतः लोक माने अज्ञान अंधकार रे रही ए कथा भाबुछन्ति, किंतु से होछन्ति सुख कर्ता दुख हर्ता। से मायार जंजीररू माया रावण ठारू मुक्त करे आमे हरेई देथिबा राज्य भाग्य देबा पई आसीछन्ति। से तांकर निजर परिचय देउछन्ति, आउ कोन बेहद संपत्तिर से अधिकारी बोली हमकु जणाउछन्ति। आमे तांकर पुत्र बोली जणाउछन्ति। आमे तांकर संपत्तिर अधिकारी हेबा पाई कोन बाट अछि उपाय अछि पथ प्रदर्शन करूछन्ति। जी ए जिनिस मूलरू जानिबनी, भगवान आसीछन्ति बोली भी जानिबनी, भगवान को चिन्हिबनी, ताहले तार बुद्धि पथर बुद्धि से केमती पाइबो, प्राप्य तार किपरि हेबो। सेतिबाई सी जो पाठ बजाउछन्ति बा आसीछन्ति ए सबु कार्यक्रम करिबा पाई धराधाम को अवतरण करछन्ति, भारत भूमि को अवतरण करछन्ति। तार प्रकृत आधार हेउछि जे भगवान आसीछन्ति बोली तांको बाणी सुनी निश्चय बुद्धि रे ग्रहण करिबा। बाबा को जानिले ही सबु जानिबा। बाबा ही प्रथमे आमे भगवान आसीछन्ति बोली जानिबा। भगवान तो से निजर परिचय स्वयं दउछन्ति। तेणु तांकर बाणीटा हूँ प्रथम आम पाई मूल्यवान। से बाणी को प्रथम आम शुणा निहाती दरकार। आमे तो गीत गाउथिले भक्ति रे, तुमे ही हो माता च पिता तुमे ही हो, तुमे ही बंधुश्च सखा तुमे ही, तुमे मोर माता पिता बंधु सखा सहोदर सर्व देव देव बा सर्व तुमे ही मोर सर्व आमे कहूथिले। किंतु कथारे कहिबा आउ कामरे पालिबा बा मनरे भावना रे हृदय रे मानि नेबा होची अलगा कथा।
ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅନୁଭବ ବି କରିବା ଯୋଗ ବଳରେ। ଯୋଗ କଲେ ଆମର ବିକାର ବିନାଶ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେବା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ଦୂର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ କରି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଇଏ ମୋର ଶରୀର। ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନିବା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁନେ ତ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ, ସେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ତ ଅଜନ୍ମା, ସେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁହ୍ୟ ରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଝିପାରିନେ ବୋଲି, ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିନେ ବୋଲି ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପାଠରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଇ ଯୁଗ ହେଉଛି ଆମର ରାତ୍ରି, ଦୁଇ ଯୁଗ ହେଉଛି ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ବା ଦିବସ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର କଳି ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ରାତ୍ରି ପରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁଣି ସକାଳ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଆଉ କଳି, କଳି ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣଟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ହୀରା ସମୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମାନିବା, ମାନିକି ସବୁବେଳେ ଯୋଗ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ରଖି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା। ବାବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହଉ କି ଜ୍ଞାନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଦାନର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ହୁଏ ନା ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଭକ୍ତିରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଶହ ଶହ ଭରି ସୁନା ଦେଇ ସାରିଲାଣି, କିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେଣି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦାନ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାନ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଣୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାନ। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାନ କରି ଆମେ ସଂସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଦାନ କଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା, ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ଦାନର ଫଳ ମହତ୍ଵ ଆମେ
ଭୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁଣି ବଳିବ ଯେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ତୁମେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା, ସବୁବେଳେ ଦାନୀ ହେବା। ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ମହାଦାନୀ, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତନୁ ମନ ଧନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ସିନା ଇଏ ଯେଉଁ ଧନ ଜନ ଇଏ ସବୁ ବିନାଶୀ ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନାଶୀ ଧନକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କି ବିନାଶୀ ଧନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ କର୍ମର ଫଳ, ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ସଂସାର, ସିଏ ତ ରଚୟିତା, ସବୁର ମାଲିକ ସିଏ, ଆମେ ମନା କରିବାନି, ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେବା ଦେବା ଇଏ ସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବା ମନରେ। ବିନାଶୀ ଧନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମର ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ମନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହାର ଜିତ ତ ଦୁନିଆରେ ଲାଗିଛି, ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଗିଛି ଦିନ ରାତି। କିନ୍ତୁ ହାର ଜିତ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଭାବି ଦେଉଛେ, ଖେଳରେ ଜଣେ ଖେଳିଲା, ସେ ଯଦି ଜିତିଗଲା ସେ ଜିତିଲା, ଯଦି ହାରିଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେହଦରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ହାର ଜିତ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ରାଜା ହେବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଜିତ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହରେଇ ଦେଉଛି। କେମିତି ହରଉଛି? 5 ବିକାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଆସି ହାରି ଯାଉଛେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ସବୁ 5 ବିକାର। ହିଂସା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଇଏ ସବୁ ମନରେ କୁଟିଳତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଜିତି ପାରୁନେ, ସବୁ ହାରି ହାରି ଚାଲିଛେ। ଏଇ ହାରି ହାରି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜୀବନ କଳୁଷିତ କଷ୍ଟମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୁଗରେ ତୁମେ ହାର ଜିତ ଭାବିଲେ ରାବଣ ପାଖରେ ତୁମେ ହାରିଯାଇଛ। ତେଣୁ ରାବଣ ତୁମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିତ ହେବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆମ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଜିତିବା, ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଇପାରିବେନି କି ମମ୍ମା ବି ଦେଇପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପିତା ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମମ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ପରି ପାଳନା ଦେଲେ। ମା' ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ନା, ଜୀବନରେ ମା' ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସେମିତି ମମ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମମ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇଲେ କିଛି ପାଇବାନି। ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ହିଁ ଦାତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହିତା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମମ୍ମା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନାଶୀ ଧନ ପ୍ରତି ଆମେ ଲୋଭ ରଖିବାନି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ରଖିବା, ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗାୟନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି କି? କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ଶକ୍ତି ରାବଣର ବି ସେଇ ବରାବର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ନ ହେଇଥିଲେ ବାବା ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକି ସିଏ କ'ଣ ହଡ଼ପ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ସେ ଭାରି ଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗାୟନ କରୁଛେ, ରାବଣକୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେଉଛେ। ରାବଣ
ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଧନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଆମେ ଧନ ପାଇବା ନା। ସିଏ ହେଲେ ପିତା, ଆମେ ହେଲେ ପୁତ୍ର। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବ, ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ବି ଭାବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମେଲ୍ ନୁହେଁ କି ଫିମେଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବା। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କଥାଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ମୁରଲି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମୁରଲିରେ ଏତେ ଶ୍ରୀମତ ଦିଆଯାଉଛି। କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ହଁ ତୁମର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆମେ ବି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ପାଉଛୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ବାବା ସବୁଦିନ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହୁଅ। କି ଅନ୍ଧ? ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ବାଟ ଚାଲୁଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ବାଡ଼ି ଦରକାର ହେଉଛି। ସେ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ, ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଯଦି ଜାଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରି ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବେ, ବାଜା ବାଜେଇଲେ କି ପାଟି କଲେ କି କହିଲେ କି ଯାହା କଲେ, ଯଦି ସିଏ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ। ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନାନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ତୁମେ ବାଡ଼ି ହୁଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ। ବାବା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ବିନାଶୀ, ତାହେଲେ ତାହା ପଛରେ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛ? କାହିଁକିନା ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶରୀର ସବୁ ଏଇଠି ରହିବ, କେବଳ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ପରମଧାମକୁ। ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ଫେରିବ ତଳକୁ, ଆସିକି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ରୋଲ୍ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାହାର ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଆମ ଯାହା ନବା ଆତ୍ମାକୁ, ଆତ୍ମା ଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେତେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପିଟେଡ଼ଲି ସେଇଟା ବୁଲୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗୁଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆମର ପବିତ୍ର କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ତାର ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ କାମ କରିବ ସବୁ ଅକର୍ମ। ସତ୍ୟ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଧାରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ଏମିତି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହେଲୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ପୁରା 100% ଚାଲିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିଛୁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନଥିବ, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଇ ପ୍ରାପ୍ୟଟା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ତ ଭୋଳାନାଥ, ସାଗର, ଖଣି ଯାହା କହିବ ସେ
ଯେତେ ଆଣିପାରିବ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବାର ଅଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବିକର୍ମ କରିବାନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅକର୍ମ କରାଯାଏ। ଯାହା କାମ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଆତ୍ମା ଭାନରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କାମ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ମାନେ ଆତ୍ମା କଳୁଷିତ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବିକର୍ମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବିକର୍ମ କରୁଛେ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି ପାପ ଚଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାପ କାଟିବାର ବେଳ, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ବେଳ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ବେଳ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ସେ କଥା ନ କରିକି ପୁଣି ପାପ କରିବ, ବିନାଶ ହେବା ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ? ଏଇ କଥାଟା ବାବା ବାର ବାର ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ବିକର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା। ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧନ ଦାନ କରିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧନ ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦେବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ଆଉ କାହା ସହିତ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ବାଦ ବିବାଦ କରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି କର୍ମ ଖାତାରେ ପାପ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଭାବି ସବୁବେଳେ ମହାଦାନୀର ରୋଲ୍ କରିବା। ସ୍ୱମାନ ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବ, ମୁଁ ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ଆଉ ବାବା ପୁଣି ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାଟା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାରଣ ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି, ଧରନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ବଳରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପରମ ଧାମରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସାଇନ୍ସ ବଳରେ କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ବା ଆତ୍ମିକ ବଳ, ପୁଣ୍ୟ ବଳ, ଇ ଯୋଗ ବଳ, ଜ୍ଞାନ ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ବଳ, ଇଏ ସବୁ ବଳରେ ଆମେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଯେଉଁଠିକି ସାଇନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ସାଇନ୍ସ ବଳ ଦରକାର, ପୁଣି ସବୁ ସାଧନ ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଟିଭି ଦେଖିକି ମୁରଲି ଶୁଣି ପାରୁଛେ। ଯିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୁରଲି ଆଉ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଦେଲେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଜରୁରତ ଅଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ସେସବୁର ସାଧନ ନଥିଲା, ବାଇସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ସିନେମା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରଲି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ବହୁତ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାହାନାବାଜି କରିବାନି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, କର୍ମରେ ପାଳିବା। ବାବା ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ତନୁ, ମନ, ଧନ, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିବା। ସ୍ୱାହା କଲେ ଆମର ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଆମ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସ୍ୱାହା କରିବା ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ଧନ ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ସବୁ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋଟିଭେଟର। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ସମୟ ନ ଦେବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜର ମନ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଚରିତି କଳା, ପ୍ରସନ୍ନତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନା, ଆମେ ପୁରା ଉଡ଼ତି କଳା, ମାନେ ଯେମିତି ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ୁଛି, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ତା'ର ଡାଳରେ ବସିଛି ଉଡ଼ୁଛି, ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ପୁଣି କେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼ୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଛି। ତା'ର ଆକାଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପେୟ ନାହିଁ, ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି, ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆମ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, କି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବାନି, ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବାନି, କି କିଛି ଆଣିପାରିବାନି। ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଆଣିବା ନା, ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଆଜି ମନରେ ସ୍ୱମାନ ନେବା, ମୁଁ ମହାଦାନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।